नमस्कार। धौलका एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री सीयू शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखादेवी सिंह डीएलएड द्वितीय वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों आ विडियो में आपणे द्वितीय वर्षनो कोर्स 6 माहिती अने प्रत्यायन मार्फत अध्ययनનું સમૃદ્ધિકરણ એનો અભ્યાસ કરીશું। કોર્સ 6 માં આપણે પ્રકરણ 5 રિસોર્સ સેન્ટર એનો અભ્યાસ કરીશું। પ્રકરણ 5 રિસોર્સ સેન્ટરનો પહેલો મુદ્દો પ્રસ્તાવના અને બીજો મુદ્દો ઉદ્દેશો એનો અભ્યાસ આપણે અગાઉના વિડીયો દ્વારા કરેલ છે। આ વિડીયોમાં આપણે હવે પછી આ પહેલો અને બીજો મુદ્દો એના પછીનો જે ત્રીજો મુદ્દો છે એનો અભ્યાસ કરીશું। તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા આપ જોઈ શકો છો આ પહેલો અને બીજા મુદ્દાનો અભ્યાસ આપણે કરેલ છે। હવે આપણે આ પ્રકરણ 5નો ત્રીજો મુદ્દો સંસાધન કેન્દ્રનો અર્થ એનો અભ્યાસ કરીશું। तो तालीमार्थी बहनों संसाधन केंद्र जेने अंग्रेजी में रिसोर्स सेंटर एम कहवाय छे। तो संसाधन केंद्र एटले कि रिसोर्स सेंटर पुस्तकालय करता कंईक विशेष छे। एना विषे अंग्रेजी में एक वाक्य छे कि रिसोर्स सेंटर इज ए प्लेस विच प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन इक्विपमेंट एंड सपोर्ट। एनो गुजराती में अर्थ आवो थाय छे कि संसाधन केंद्र माहिती साधन अने मदद पूरी पाड़ती जग्या छे। तो तालीमार्थी बहनों संशोधन केंद्र में शिक्षण माटे जरूरी तमाम साधन सामग्री होय छे। जेमां कई कई साधन सामग्री छे ए जोईए आपणे। तो पुस्तकों टीएलएम जे आपणे बनावीए छीए ए, प्रयोगना साधन, कॉम्प्यूटर इंटरनेट, प्रयोग करवानी के साधन निर्माण माटेनी सुविधा, ई मटीरियल्स जेमां विडियो ई बुक एनिमेशन चित्रों डिजिटल एनसाइक्लोपीडिया आ बधानो समावेश थाय छे। अने शिक्षक तज्ञ आदान प्रदाननी सुविधा आटली बाबतो जे छे ए संसाधन केंद्र में आवी शके। तो अहींया आपे ए माहिती मेळवी कि संसाधन केंद्र में शिक्षण माटे जरूरी जे साधन सामग्रीओ छे ए कई कई छे ए आपणे जो। तो टूंकमां आपणे संसाधन केंद्रनो जे मुख्य हेतु छे एना विषे चर्चा करीए। तो असरकारक अध्ययन अध्यापन माटे विभिन्न सहायक सेवाओं पूरी पाडवानो अने ते माटे प्रेरणा आपवानो हेतु छे। हवे आपणे संसाधन केंद्र जे छे एनी व्याख्या जोईए तालीमार्थी बहनों। एटले कि रिसोर्स सेंटर जे छे एनी व्याख्या जोईए। तो शिक्षक अने विद्यार्थी पोताना अनुकूल समये अध्ययन माटेनी सेवाओ प्राप्त करी पोतानी सज्जता वधारी सके ते माटेनुं स्थळ एटले संसाधन केंद्र। तो अहींया आपणे आ व्याख्या जोई। हवे एक बीजी व्याख्या जोईए तालीमार्थी बहनों रिसोर्स सेंटरनी। शिक्षकने पोताना अध्यापन कार्यने असरकारक बनाववा माटे जरूरी सुविधाओ पूरुं पाडतुं अने विद्यार्थीने स्व अध्ययन माटे आवश्यक सुविधाओ पूरुं पाडतुं केंद्र एटले संसाधन केंद्र। तो अहींया शिक्षक अने विद्यार्थी बंने माटे अहींया रिसोर्स सेंटरनो उपयोग करवानो छे ए बंने माटे छे। तो अहींया पहली व्याख्या अने बीजी व्याख्या पण आपणे एनो चर्चा द्वारा अभ्यास कर्यो। तालीमार्थी बहनों ज्यारे आपने पूछवामां आवे कि रिसोर्स सेंटरनी व्याख्या लखो तो मार्कना संदर्भमां लखवानी छे। जो आपने 1 मार्कनो प्रश्न पूछाय कि रिसोर्स सेंटरनी व्याख्या लखो तो 1 मार्क्सनो होय तो तालीमार्थी बहनों आ बंने व्याख्यामांथी कोई पण लखशो तो पण तमारो जवाब साचो छे अने 1 मार्क्स मळशे।
પરંતુ જો 2 માર્ક્સનું પૂછાય કે રિસોર્સ સેન્ટરની વ્યાખ્યા લખો, તો હવે પછીની આપણે જે એની ત્રીજી વ્યાખ્યા જોઈએ છે એના વિશે આપણે એ લખવું પડે તમારે. તો અહીંયા એ વ્યાખ્યાની આપણે ચર્ચા કરીએ કે શિક્ષક પોતાના અધ્યયન કાર્યને અસરકારક બનાવવા માટે જરૂરી સુવિધાઓ જેવી કે વિષય વસ્તુ કે પદ્ધતિશાસ્ત્ર સંબંધિત પોતાના જ્ઞાનને વધારતા પુસ્તકો, કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ, ઈ બુક, સીડી, ચલચિત્ર, એનિમેશન, TLMનો ઉપયોગ કે રચના, તજજ્ઞ માર્ગદર્શન કે પૂરક અધ્યયન સામગ્રી પૂરી પાડતી જગ્યા. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો વિદ્યાર્થી એટલે કે આ શિક્ષક માટે એટલે કે એના અધ્યયન કાર્યને અસરકારક બનાવવા માટે. હવે વિદ્યાર્થી માટે છે કે વિદ્યાર્થી માટે પોતાના શૈક્ષણિક જ્ઞાનને સમૃદ્ધ કરવા માટે કે નવું શૈક્ષણિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી ઉપયોગી સુવિધાઓ સાથે સ્વઅધ્યયન શૈક્ષણિક સામગ્રી પૂરું પાડતું કેન્દ્ર એટલે સંસાધન કેન્દ્ર. તો આ વ્યાખ્યા જે છે એ 2 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય ત્યારે તમારે લખવું પડે. તો 1 માર્ક્સનો હોય વ્યાખ્યા પૂછાઈ હોય તો કયા લખવા, અને 2 માર્ક્સ માટે જો વ્યાખ્યા પૂછાઈ હોય તો કઈ વ્યાખ્યા લખવી એની તમને સમજ આપવી. હવે આ ફરીથી એક વખત આ વ્યાખ્યા જે છે એ તપાસી લઈએ કે શિક્ષક પોતાના અધ્યયન કાર્યને અસરકારક બનાવવા માટે જરૂરી સુવિધાઓ જેવી કે વિષય વસ્તુ કે પદ્ધતિશાસ્ત્ર સંબંધિત પોતાના જ્ઞાનને વધારતા પુસ્તકો, કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ, ઈ બુક એટલે જે ઓનલાઈન જે બુક આપણે વાંચીએ છીએ PDF સ્વરૂપમાં હોય છે એ, સીડી, ચલચિત્ર, એનિમેશન, TLMનો ઉપયોગ કે રચના, તજજ્ઞ માર્ગદર્શન કે પૂરક અધ્યયન સામગ્રી પૂરી પાડવાની જગ્યા. અને વિદ્યાર્થી માટે પોતાના શૈક્ષણિક જ્ઞાનને સમૃદ્ધ કરવા માટે કે નવું શૈક્ષણિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી ઉપયોગી સુવિધાઓ સાથે સ્વઅધ્યયન શૈક્ષણિક સામગ્રી પૂરું પાડતું કેન્દ્ર એટલે સંસાધન કેન્દ્ર. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ સંસાધન કેન્દ્રનો અર્થ એને આ 3 વ્યાખ્યાઓ દ્વારા સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે આપણે એક અંગ્રેજીમાં વ્યાખ્યા છે એને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો અહીંયા અંગ્રેજીમાં એ લર્નિંગ રિસોર્સ સેન્ટર ઇઝ અ ફેસિલિટી વિથિન અ સ્કૂલ staffed by a specialist containing several information source. તો એનો ગુજરાતીમાં મતલબ આવો થશે કે સંસાધન કેન્દ્ર એ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ માટે જરૂરી સહાય પૂરું પાડતું સ્થાન એટલે કે સંસાધન કેન્દ્ર. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આ અંગ્રેજીમાં જે તમને આપી છે વ્યાખ્યા એ પણ તમે લખો તો પણ તમને 1 માર્ક્સ માટે 1 માર્કમાં તમે આ વ્યાખ્યાને લખી શકો છો. તો અહીંયા 1 માર્ક્સમાં કઈ વ્યાખ્યા લખાય ને 2 માર્ક્સમાં કઈ વ્યાખ્યા લખાય એની આપણે સમજ મેળવી અને એ રીતે આ વ્યાખ્યાઓ દ્વારા આપણે સંસાધન કેન્દ્રનો જે અર્થ છે એને સમજ્યા તાલીમાર્થી બહેનો. હવે અહીંયા જે આ ત્રીજો મુદ્દો છે સંસાધન કેન્દ્રનો અર્થ એ અહીંયા આપણે એનો અભ્યાસ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે એનો એટલે કે પ્રકરણ 5નો ચોથો મુદ્દો સંસાધન કેન્દ્રના હેતુઓ એના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો જે સંસાધન કેન્દ્ર છે એના હેતુઓને આપણે ધ્યાનમાં રાખીને એટલે કે સંસાધન કેન્દ્ર જે છે એ એના હેતુઓ એને એ કયા હેતુઓ છે એ હેતુઓ વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે અને એ હેતુઓને ધ્યાનમાં રાખીને જ સંસાધન કેન્દ્ર જે છે એની રચના કરવામાં આવે છે. તો પહેલું છે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય શૈક્ષણિક સાધન સામગ્રી સુલભ્ય કરાવવી. ત્યારબાદ બીજો હેતુ છે કે અધિગ્રહણ, ઉત્પાદન, વ્યવસ્થાપન અને યોગ્ય જાળવણી દ્વારા સંસ્થામાં શિક્ષણ માટે અસરકારક અધ્યયન સાધન સામગ્રીનો વિકાસ કરવો. ત્યારબાદ ત્રીજો હેતુ છે
શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓને તેમને જરૂરિયાત મુજબ જરૂરી તજજ્ઞની સેવા પૂરી પાડવી. ચોથો હેતુ છે કે વિષય મુજબ શિક્ષકો માટે ગોષ્ઠી મંચ જે છે એ રચીને વિચારોને આદાન પ્રદાન માટે જરૂરી પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું. ત્યારબાદ પાંચમો હેતુ છે સંસાધન કેન્દ્ર થકી નાવીન્યપૂર્ણ કાર્યને વેગ પૂરો પાડવો. જે નવી નવી બાબતો જે છે એ બાબતને ધ્યાનમાં રાખવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો. ત્યારબાદ છઠ્ઠો હેતુ છે કે શિક્ષણ સહાયક વાતાવરણને સુનિશ્ચિત કરવું, જે અધ્યેતા એટલે કે શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીને જુદા જુદા સંસાધનોથી લાભાન્વિત કરે એટલે કે લાભ પ્રદાન કરે. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આ ચોથો મુદ્દો એટલે કે આ પ્રકરણ 5નો ચોથો મુદ્દો સંસાધન કેન્દ્રના હેતુઓ એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે આ પ્રકરણનો પાંચમો મુદ્દો સંસાધન કેન્દ્રનું મહત્વ એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અધ્યયન અધ્યાપન પ્રક્રિયાને સરળ અને અસરકારક બનાવવા માટે સંસાધન કેન્દ્ર શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીને જરૂરી સહાય પૂરી પાડે છે. હાલ માહિતી અને પ્રત્યાયન તકનિકના વિકાસને જોતા સંસાધન કેન્દ્રનું મહત્ત્વ જે છે એ બહુ જ વધી જાય છે. આપણે પણ જે અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એ આ રિસોર્સ સેન્ટરના મદદથી જ આપણે એનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. હું અધ્યાપન કાર્ય જે છે એ રિસોર્સ સેન્ટરની મદદથી કરી રહી છું અને આપ અધ્યયન કાર્ય એટલે કે ભણવાની જે પ્રક્રિયા છે એ રિસોર્સ સેન્ટરની મદદથી કરી રહ્યા છે. ત્યારે એનું મહત્ત્વ જે છે શું છે એ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તાલીમાર્થી બહેનો, આ જે છે પરીક્ષામાં એ પ્રશ્ન પણ પૂછાતો હોય છે તો ધ્યાનમાં રાખજો. તો એનું મહત્ત્વ જે છે એમાં કઈ રીતે છે ચર્ચા કરીએ તો શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીને પોતાના અનુકૂળ સમયે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની તક મળી રહે છે. આ બાબતનો અનુભવ આપ અત્યારે કરી જ રહ્યા છો. ત્યારબાદ શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી શિક્ષણ સંબંધિત પોતાની સમસ્યાનો ઉકેલ સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા મેળવી શકે છે, જે સાહિત્ય, TLM, કન્ટેન્ટ કે તજજ્ઞ માર્ગદર્શનના સંબંધમાં હોઈ શકે છે. એનો પણ આપ અનુભવ કરી જ રહ્યા છો. ત્યારબાદ મહત્ત્વની બાબત જે છે એ કે સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા ગોષ્ઠી મંચ દ્વારા વિષય સંબંધિત નાવીન્ય વિચારોનું આદાન પ્રદાન શક્ય બને છે. આધુનિક વિચારોથી પરિચિત થવાય છે. હવે નાવીન્ય વિચારો, એમાં અમારે એક સેમિનાર ભરાયો હતો તાલીમાર્થી બહેનો, જેમાં ઓનલાઈન સેમિનાર હતો જેને વેબિનાર તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો એનો જે વિડીયો છે એ મારાથી ડિલીટ થઈ ગયો છે, બાકી હું આપને અહીંયા બતાવી શકત કે કઈ રીતે નાવીન્યપૂર્ણ વિચારોનું જે છે એ આદાન પ્રદાન શક્ય બને છે એ બતાવી શકત. ત્યારબાદ જે મહત્ત્વની બાબત છે એ છે કે શિક્ષક પોતાના અધ્યાપનને સંશોધન કેન્દ્રની મદદથી અસરકારક બનાવી શકે છે. તો અહીંયા જે છે એ આપ જોઈ શકો છો કે હું અહીંયા જુદા જુદા ચિત્રો દ્વારા જેને કહેવાય કે પ્રેઝન્ટેશન હું બનાવી રહી છું અને આપની સમક્ષ એને રજૂ કરી રહી છું અધ્યાપન કાર્ય કરવામાં. તો એ આપ જોઈ રહ્યા છો. તો એ રીતે જેને કહેવાય કે સંશોધન કેન્દ્રની મદદથી અસરકારક રીતે અધ્યાપન કાર્ય શિક્ષક કરાવી શકે છે. ત્યારબાદની બાબત છે કે વિદ્યાર્થીઓ પોતાના વિષય અનુરૂપ જરૂરી પૂરક અને વધારાની માહિતી આ સંસાધન કેન્દ્રમાંથી મેળવી શકે છે. તમને કોઈ બાબત જે છે એ ન આવડતી હોય તો સંસાધન કેન્દ્ર, જેમાં અત્યારે ગૂગલ સર્ચ એન્જિનની મદદથી તમે કોઈ પણ માહિતી જે છે એ મેળવી શકો છો. એ જ રીતે
બીજી મહત્ત્વની બાબત છે કે વિદ્યાર્થીને શીખવેલ જ્ઞાનના દ્રઢીકરણ માટે સંશોધન કેન્દ્ર ઉપયોગી બને છે. જ્ઞાનના દ્રઢીકરણ. તો ક્લાસમાં અમે જ્યારે તમને ટીચિંગ કરાવીએ છીએ, તાલીમાર્થી બહેનો ભણાવીએ છીએ, અધ્યાપન કાર્ય કરીએ છીએ, ત્યારે અમે એક વખત બોલીને અમે પછી બીજી વખત એને એ વસ્તુ નથી બોલતા અને એના કારણે કદાચ સાંભળેલું બહુ એટલું યાદ પણ ન રહે તાલીમાર્થી બહેનો. પણ અત્યારે જે આ વિડીયો દ્વારા તમને ભણાવી રહ્યા છે, તો કોઈ બાબત તમને ન સમજ પડતી હોય તો આ જ આ વિડીયોનો તમે બીજી વખત ઉપયોગ કરીને તમે ફરીથી પણ એ બાબતનો અભ્યાસ કરી શકો છો. તો એનાથી તમારું જ્ઞાન જે છે એનું દ્રઢીકરણ છે એ બહુ સારી રીતે થાય છે. ત્યારબાદની બાબત છે મહત્ત્વની, એ છે કે વિદ્યાર્થી સંશોધન કેન્દ્રમાં ઉપલબ્ધ સંસાધનો દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તમે આ જે સોશિયલ મીડિયા, જે ટીવી, વિડીયો, અવાજ દ્વારા, આ બધા દ્વારા જેને કહેવાય કે તમે એમનો ઉપયોગ કરીને બીજું વધારાનું જ્ઞાન અથવા તો તમારા જે અભ્યાસ કરવાનો છે એને લગતું જ્ઞાન જે છે એ પણ તમે પ્રાપ્ત કરી શકો છો, જે ઉપલબ્ધ હોય છે એમાંથી. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ 5મો મુદ્દો સંસાધન કેન્દ્રનું મહત્ત્વ એનો પણ આપણે અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે 6થો મુદ્દો અધ્યયન અધ્યાપન સમૃદ્ધિકરણ પ્રક્રિયામાં સંસાધન ઉપયોગ કરી શકાશે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો અધ્યયન અધ્યાપન સમૃદ્ધિકરણ માટે સંસાધન કેન્દ્રમાં જે વિભાગો છે એ વિભાગોમાંનો પહેલો જે વિભાગ છે પુસ્તકાલય, એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો પુસ્તકાલયમાં આપણે જે છે એ સંસાધન કેન્દ્રનું જ એક જેને કહેવાય કે ભાગ છે. તો દરેક સંશોધન કેન્દ્રમાં એટલે કે રિસોર્સ સેન્ટરમાં વિષય અનુરૂપ એક નાનું પુસ્તકાલય 1 કે 2 કબાટનું હોય કે જેમાં વિષય સંબંધિત મોટા ભાગના પુસ્તકો જે છે એ ઉપલબ્ધ હોય. અને એટલું જ નહીં, પરંતુ 3 થી 5 વ્યક્તિ સંશોધન કેન્દ્રમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચી શકે તે માટેની સુવિધા જે છે એ પણ હોય. શિક્ષક અને વિદ્યાર્થી સંશોધન કેન્દ્રમાં આવીને જરૂરી પુસ્તક કબાટમાંથી લઈ વાંચી કે તેમાંથી જરૂરી માહિતી નોંધી લે તેવી પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. આ માટે એક રજિસ્ટર જે છે એ પણ હોય કે જેમાં લીધેલા પુસ્તકોની નોંધ કરવામાં આવે. તો આ 5મા મુદ્દાનો પહેલો વિભાગ જેને કહેવાય કે પુસ્તકાલય, એનો આપણે અભ્યાસ કર્યો. તાલીમાર્થી બહેનો, આ 5મો મુદ્દો જે છે એ પણ પરીક્ષામાં 5 માર્કના પ્રશ્નમાં પૂછાતો હોય છે, તો ધ્યાન રાખજો. ત્યારબાદ બીજો વિભાગ છે કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટની સુવિધા, એટલે કે બીજો પેટા મુદ્દો. તો અહીંયા કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટની સુવિધા એની વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તાલીમાર્થી બહેનો. તો સંસાધન કેન્દ્રમાં 2 કે 3 ઇન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા કોમ્પ્યુટર પણ હોય અને શિક્ષક કે વિદ્યાર્થી પોતાને જોઈતી માહિતી ઇન્ટરનેટ પરથી પ્રાપ્ત કરી શકે. એટલું જ નહીં, પણ ઇન્ટરનેટ પરથી ડાઉનલોડ કરેલી જે માહિતી કે પછી ઇન્ટરનેટ પરની વેબસાઇટ અથવા તો બ્લોગની માહિતી કોપી કરી શકે તે માટેની પણ સુવિધા હોય. ઉપરાંત કોમ્પ્યુટરમાં વિષય સંબંધિત જે બીજી બાબતો હોય છે જેને કહેવાય કે સંદર્ભ સાહિત્ય, વિડીયો, એનિમેશન, ઓડિયો, ચિત્રો, આ બધું જે છે એ પહેલેથી જ મૂકેલું હોય કે જેથી શિક્ષક કે વિદ્યાર્થી જે છે એ ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ એનો સીધો ઉપયોગ કરી શકે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ 5મા મુદ્દાનો બીજો વિભાગ એટલે કે બીજો પેટા મુદ્દો કોમ્પ્યુટર અને ઇન્ટરનેટ સુવિધા એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે એનો ત્રીજો જે મુદ્દો છે એટલે કે ત્રીજો વિભાગ છે
સાધન સામગ્રી રચના અને ઉપયોગ એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો, સંસાધન કેન્દ્રમાં વિષય અનુરૂપ TLM તૈયાર કરવા માટેની જરૂરી કાચી સામગ્રી પણ હોવી જોઈએ કે જેથી શિક્ષક એનો ઉપયોગ કરી TLM જાતે બનાવી શકે, એટલે કે તૈયાર કરી શકે. તો આ TLMની રચના કેવી રીતે કરવી તેની માર્ગદર્શિકા જે છે એ પણ હોવી જોઈએ. આ ઉપરાંત વિષય અનુરૂપ TLM પણ એટલે કે વિષય અનુરૂપ તૈયાર TLM પણ હોય કે જ્યાંથી શિક્ષક તેને લોન પેઠે, એટલે કે તમને અમે જે આપીએ છીએ ફ્લેનલ બોન્ડને, પછી તમને પરીક્ષા તમારું કામ પતી જાય તો અમે પાછા લઈ જઈએ છીએ, તો એ એક જાતનું જેને કહેવાય કે ઉધાર લીધું કહેવાય, લોનની જેમ. તો શિક્ષક તેને લોન પેટે લઈ જાય અને વર્ગખંડમાં તેનો ઉપયોગ કરીને ફરી પાછું આપી દે. જો જરૂર જણાય તો રચના કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા સંબંધિત માર્ગદર્શન તજજ્ઞ દ્વારા મળી રહે તેવી વ્યવસ્થા પણ હોવી જોઈએ. તો અમે તમારી પાસે TLM બનાવડાવીએ છીએ અને તમને માર્ગદર્શન પણ આપીએ છીએ, અને કઈ રીતે એને બનાવવાનું છે એ બાબતનું અમે તમને માર્ગદર્શન આપીએ છીએ, જેથી કરીને આપ એ TLM બનાવી શકો અને એનો ઉપયોગ બધા જ કરી શકે. તો TLMની રચના કરવા માટે જરૂરી સાધન સામગ્રી જે છે એ પણ હોવી જોઈએ. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે આ 5મા મુદ્દાનો ત્રીજો વિભાગ એટલે કે ત્રીજો પેટા મુદ્દો સાધન સામગ્રી રચના અને ઉપયોગ એનો પણ આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. હવે તાલીમાર્થી બહેનો, એનો ચોથો મુદ્દો એટલે કે ચોથો વિભાગ, 5મા મુદ્દાનો ચોથો વિભાગ શિક્ષણ માટેનું સ્થાન, એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. તો સંસાધન કેન્દ્રમાં શિક્ષક કે વિદ્યાર્થીને વિષયવસ્તુ સંદર્ભે જો કોઈ તકલીફ હોય તો તેનું નિરાકરણ કરવા તજજ્ઞ દ્વારા શિક્ષણ આપી શકાય તેવી વ્યવસ્થા જે છે એ પણ હોવી જોઈએ. અને આ માટે 2 કે 3 બેન્ચ, કાળું પાટિયું, ચોક અને ડસ્ટર, અને જો શક્ય હોય તો મલ્ટીમીડિયા દ્વારા પ્રોજેક્ટરની વ્યવસ્થા જે છે એ પણ હોવી જોઈએ કે જેથી શિક્ષક કે વિદ્યાર્થી સંશોધન કેન્દ્રમાં આવી માર્ગદર્શન મેળવી શકે. તો અહીંયા એનો 5મા મુદ્દાનો ચોથો પેટા મુદ્દો એટલે કે ચોથો વિભાગ શિક્ષણ માટેનું સ્થાન, એની પણ આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. હવે તાલીમાર્થી બહેનો, આ 5મા મુદ્દાનો 5મો પેટા મુદ્દો એટલે કે 5મો વિભાગ અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્યની સાચવણી, એની આપણે ચર્ચા કરશું. તો એમાં તાલીમાર્થી બહેનો, જે વિષયનું સંસાધન કેન્દ્ર હોય તે વિષય સંબંધિત જરૂરી અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્ય પણ હોવું જોઈએ. તો એ કયું અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્ય હોવું જોઈએ એ વિશે આપણે જોઈએ. તો વિષયવસ્તુ અનુરૂપ પ્રેઝન્ટેશન, વિષયવસ્તુની સમજ માટેનું લેખિત પૂરક સાહિત્ય, વિડીયો CD અને ડેટા CD, ત્યારબાદ વિષયવસ્તુ અનુરૂપ વિડીયો, ચિત્ર, વિષયવસ્તુ અનુરૂપ કસોટીઓ, વિષયવસ્તુ અનુરૂપ વિદ્યાર્થીના સ્વઅધ્યયન માટેનું સાહિત્ય જેમાં PPT અથવા તો અભિક્રમ છે એ, મનોવિજ્ઞાન કસોટીઓ અને એનિમેશન, આ બધું જ જે છે એ હોય જેને આપણે કમ્પ્યુટરમાં કે કબાટમાં રાખી શકાય, જેથી કરીને શિક્ષક કે વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ જરૂરિયાત મુજબ પોતાના જ્ઞાનના સમૃદ્ધિકરણ માટે ઉપયોગ કરી શકે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો, આપણે આ 5મા મુદ્દાનો 5મો પેટા મુદ્દો એટલે કે 5મો વિભાગ અધ્યયન અધ્યાપન સાહિત્યની સાચવણી આપણે કઈ રીતે કરવાની છે તેના વિશે આપણે ચર્ચા કરી. હવે આપણે આ 5.6 એટલે કે છઠ્ઠા મુદ્દાનો છઠ્ઠો પેટા મુદ્દો એટલે કે છઠ્ઠો વિભાગ માહિતી વિનિમયનું સ્થાન, વિષય ફોરમ, એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. વિષય ફોરમ એટલે કે તાલીમાર્થી બહેનો, એક પ્લેટફોર્મ, એવી જગ્યા, એના સંદર્ભમાં વિષય
ફોરમ એવો શબ્દ વાપરવામાં આવેલો છે. તો માહિતી અને વિનિમયનું સ્થાન જે છે, એટલે કે માહિતી વિનિમયનું, વિનિમય એટલે કે આદાન પ્રદાન, બરોબર. વિનિમય જેમાં હું તમને આપું અને તમે લો છો, એ જ રીતે આદાન પ્રદાનની પ્રક્રિયા જે છે અને વિનિમયનું સ્થાન એમ કહેવામાં, વિનિમય એમ કહેવામાં આવે છે. તો સંસાધન કેન્દ્ર સાચવણીનું કેન્દ્ર નથી તાલીમાર્થી બહેનો, પરંતુ વિષયમાં રસ ધરાવતા વ્યક્તિના મુલાકાતનું પણ કેન્દ્ર છે. સંસાધન કેન્દ્રમાં વિષયમાં રસ ધરાવનાર કેટલાક વ્યક્તિઓ નિયમિત રીતે બેઠક યોજતા હોય અને વિષયના સમૃદ્ધિકરણની ચર્ચા કરતા હોય, એ પણ એટલું જ જરૂરી છે. વિષયમાં જે નવા નવા સંશોધનો થતા હોય છે, એ સંશોધનો, વિષય વસ્તુ રજૂ કરવાની જે નવી પદ્ધતિઓ છે, તે પોતે કરેલ કોઈ નવું કાર્ય હોય તો તે બાબત, વિષયને સમૃદ્ધ કરવાના કોઈ નવા પ્રોજેક્ટ, આ બધી જ બાબતો જે છે એના પર ભેગા મળી ચર્ચા કરી સંશોધન કેન્દ્ર થકી વિષય અનુરૂપ નાનું મુખપત્ર જે છે એ પણ બહાર પાડી શકાય. નાનું મુખપત્ર એટલે કે પુસ્તિકા જે છે એ. તો વિષયમાં રસ ધરાવનાર વ્યક્તિઓની ચર્ચા કરવા માટે એક ટેબલ અને થોડી ખુરશીની વ્યવસ્થા પણ સંસાધન કેન્દ્રમાં હોવી જોઈએ. સાથે સાથે વિષય અનુરૂપ સામયિકો અને મુખપત્ર સંસાધન કેન્દ્ર નિયમિત આવતા હોય તે પણ જરૂરી છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે આ છઠ્ઠા મુદ્દાનો છઠ્ઠો વિભાગ એટલે કે છઠ્ઠો પેટા મુદ્દો માહિતી વિનિમયનું સ્થાન ફોરમ, એનો પણ આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આજે આ વિડીયોમાં ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો મુદ્દો એમ 4 મુદ્દાઓનો જેને કહેવાય કે અભ્યાસ કરેલ છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો અહીંયા આપણે અત્યારે 6 મુદ્દાઓના અભ્યાસ પૂર્ણ કરીએ છીએ અને 7મો મુદ્દો જે રિસોર્સ સેન્ટરના પ્રકારો છે એ હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે એનો અભ્યાસ કરીશું. તો તાલીમાર્થી બહેનો, આ જ્યારે વિડીયોનો તમે એટલે કે આ વિડીયો દ્વારા તમે આ 5મું પ્રકરણ રિસોર્સ સેન્ટર એનો અભ્યાસ કરશો, તે વખતે મોડ્યુલને પણ સાથે રાખજો, જેથી કરીને આપ જે છે એનો અભ્યાસ બહુ સારી રીતે કરી શકશો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં આપ સૌને ફરીથી મળું તાલીમાર્થી બહેનો. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા નમસ્કાર, આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.